दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Relationship between couples is much more complex than what meets the eye. When I see a couple, I see huge karmic forces at work. Oftentimes, you and your partner have come together in this life because of the pull of unresolved experiences from an earlier lifetime. That is why the instant attraction, and that is why also the unexplained emotional fallout in the later years. Only when couples become free of the emotional baggage of the earlier lifetimes can they find a space to heal and also love one another. Vasanas, your past life tendencies are powerful forces. If you had lived an entire lifetime in loneliness or longing for love, this same tendency would flow into your next life, seeking fulfillment of that tendency. The strange thing is, you will repeat the same pattern of longing again, unless you become conscious of the force of your vasanas and you achieve spiritual evolution. We had this couple come to us. Over the years, they experienced a huge attraction for each other that alternates with resentment and judgment. They tried separating, but the pull was so simply strong to leave. In one of the processes at Ekam, they saw their past lives. Ekam is the divine force field that opens up you to the transcendental dimension during the processes. People see other worlds, they see other dimensions of their being, they're able to see beyond the physical. Even total atheists at Ekam come upon the divine presence during the processes. This couple had lived many lifetimes without ever having awakened to love. Each lifetime, it was only a desperate search for fulfillment. So he saw the force of this vasana of addiction to pleasure, and she saw her vasana of
possessiveness, and control. Returning back to this couple, today, after 3 years of the journey through various processes at Ekam, they both have dissolved their vasanas. An enduring love has taken root in the relationship. They are today an awakened couple, evolving in love. As a couple, you can only make sense of your partner relationship if you realize that you two are beings on a shared journey of evolution. Until your heart opens to love that is costless, these karmic cycles of birth and death will go on and on in differing combinations. So today let us chant the Ekam mantra with a sankalpa of bringing love between you and your partner. భార్యాభర్తల బాంధవ్యం కంటికి కనిపించేదానికంటే చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. నేను దంపతులను చూసినప్పుడు చాలా పెద్ద కర్మబంధన చూస్తాను. తరచుగా మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి ఈ జన్మలో కలిసి జీవించడానికి కారణం ముందు జన్మలలో మీకు నెరవేరని అనుభవాలు. అందుకే వెంటనే అంత ఆకర్షణ, కొంతకాలం తర్వాత అన్ని గొడవలు. అటువంటప్పుడు దంపతులు వారి గత జన్మల భావోద్వేగాల నుండి బయటపడకుండా వారి గాయాలు మాన్పుకోవడానికి, ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకోవడానికి వీలవుతుందా? పూర్వజన్మల వాసనలు చాలా శక్తివంతమైనవి. ఒకవేళ మీరు మీ గత జన్మంతా ఒంటరితనంతో, ప్రేమ కోసం ఆరాటపడుతూ జీవించి ఉన్నట్లయితే అదే ధోరణి మరుజన్మలో కూడా అదే కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రాకులాడుతుంటుంది. విచిత్రమేమిటంటే మీరు మీ గత జన్మల నుండి వస్తున్న ఈ వాసనలని గుర్తించి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగేంతవరకు అదే ప్రాకులాట ఎన్ని జన్మలైనా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మా దగ్గరకు వచ్చిన 2 దంపతులున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా వారిద్దరికీ ఒకరి పట్ల ఒకరికి చాలా ఆప్యాయత ఉంటుంది. అలాగే ఎంతో కోపం, మంట, ఒకళ్ళ తప్పుని ఇంకొకళ్ళు ఎప్పుడు ఎంచుతూ ఉండటం రెండూ జరుగుతూ ఉంటాయి. విడిపోదామని ఎంత ప్రయత్నించినా వాళ్ళిద్దరి మధ్యనున్న బంధం తెగలేదు, విడిపోలేకపోయారు. ఏకంలో జరిగిన ఒక ప్రక్రియలో వాళ్ళిద్దరూ వారి గత జన్మలను చూశారు. ఏకం దైవీక శక్తి క్షేత్రం. ఏకంలో జరిగే ప్రక్రియలలో మీకు ఎన్నో దైవీక అనుభవాలు కలుగుతాయి. సాధకులు ఇతర లోకాలకు ప్రయాణం చేస్తారు. వారి భౌతిక శరీరానికి అతీతంగా అనుభవాలు పొందుతారు. ఎంతో మంది నాస్తికులు కూడా ఏకంలో జరిగే ప్రక్రియలలో దైవీక అనుభవాలు పొందుతారు. ఈ 2 దంపతులు ఎన్నో జన్మలుగా వారిలో ప్రేమ లేకుండా జీవించేశారు. ప్రతి జన్మలోనూ ప్రేమ దాహంతో నిజమైన ప్రేమ కోసం వెతుకులాడుతూనే ఉన్నారు. ఏకంలో అతను తన పూర్వజన్మ వాసన చూశాడు. గత జన్మ నుంచి అతనికి సుఖానికి బానిసత్వం అనే వాసన అతన్ని వెంటాడుతోంది. అలాగే ఆమెను భర్తను కంట్రోల్ చేయాలి అనే వాసన వెంటాడుతుందని ఆమె చూసింది. గత 3 సంవత్సరాలుగా ఏకంలో జరిగిన ఎన్నో ప్రక్రియలలో పాల్గొన్న తరువాత ఈరోజు వారిద్దరూ వారి పూర్వజన్మ వాసనల నుండి పూర్తిగా విముక్తులైపోయారు. వారిద్దరి మధ్య ఒక తరగని ప్రేమ చోటు చేసుకుంది. వారిద్దరూ ప్రేమలో పెరుగుతున్న ముక్తి పొందిన దంపతులుగా మీ దాంపత్య జీవితం అర్థవంతంగా ఉండాలంటే మీరిద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఒకే జీవన ప్రయాణం పంచుకుంటున్నారనే విషయం మీరు బాగా తెలుసుకోవాలి. కారణం లేని ప్రేమ మీ హృదయంలో పుట్టేంతవరకు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకునే ఉంటారు. ఈరోజు మీకు మీ జీవిత భాగస్వామికి మధ్య ప్రేమ కలగాలనే సంకల్పంతో ఏకం మంత్రజపం చేయండి. మీ 2 చేతులు మీ హృదయం దగ్గర నమస్కార ముద్రలో ఉంచండి. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరచి ఏకం మహాక్షేత్రాన్ని చూడండి. మీ వివాహ బాంధవ్యం సామరస్యంగా ఉండాలని ఆశీర్వాదం కోరండి.
దయచేసి కళ్ళు మూసుకోండి. పూర్తి శ్రద్ధతో ఏక మంత్రం జపించండి. హంసా సోహం ఏకం. 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 నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్ శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది, మనసుకు నెమ్మదినిస్తుంది, హృదయానికి ప్రేమనిస్తుంది, బుద్ధిని సానపెడుతుంది. మీ శ్వాసక్రియల ద్వారా నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరిచి మిమ్మల్ని హాయిగా రిలాక్స్ చేస్తుంది. నూతన ఉత్తేజానికి, ఆరోగ్యానికి, భగవంతుని మార్గదర్శనానికి, మనశ్శాంతికి, ఏకాగ్రతకు
మీరు తప్పక చేరాల్సిన చోటు బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్. ఏకం మహాక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతికి చెన్నైకి మధ్యలో ఉన్న ఒక దైవీక శక్తి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం ఆసియాలోనే స్తంభాలు ఆధారం లేని అతిపెద్ద హాలుగల పాలరాతి కట్టడం. శ్రీకృష్ణాజీ తమ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ అమ్మాభగవాన్ల ఆశీస్సులతో ఏకం మహాక్షేత్రాన్ని 19 ఏళ్ల వయసులోనే సృష్టించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్షేత్రంలో 24,000 మంది ఒకేసారిగా కూర్చుని ధ్యానం చేయగలరు. ఏకంలోని మూల విగ్రహం హిరణ్యగర్భం గురించి ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఋగ్వేదంలో కొనియాడబడింది. ఇక్కడికి వేలాది మంది శాంతి కోసం, భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం, మహిమల కోసం, ముక్తి కోసం ధ్యానం చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఏకం మహాక్షేత్రానికి మీరు కూడా తరలిరండి. యువతీ యువకులైన మీరు ఎదుటివారికి మీ గురించి మీరు ఇచ్చుకునే ఇమేజ్ గురించి మీరు చాలా టయర్డ్ అయిపోయి ఉండవచ్చు, కన్ఫ్యూజ్డ్గా, వరీడ్గా ఉండవచ్చు. ప్రస్తుతం ప్రపంచపు పరిస్థితిలో మీలో చాలా మంది మీ భవిష్యత్తు గురించి చాలా ఆందోళన పడుతూ ఉండవచ్చు. మీ చుట్టూ జరుగుతున్న దానితో మీరు ప్రభావితం అవ్వకండి. ప్రస్తుతం కోవిడ్ సమస్య భవిష్యత్తును కొత్త దిశలో తీసుకుని వెళ్ళడానికి జరుగుతున్న ఒక పెద్ద పరిణామం. దానికి మీరే మార్గదర్శకులు. ఈ మహాపరిణామంలో నాయకత్వం వహించేందుకు మీకిది గొప్ప అవకాశం. భారతదేశంలోని యువతను గైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మా అనుభవం ప్రకారం యువత యొక్క నిజమైన సామర్థ్యం వృద్ధి చెందాలంటే ఇమోషనల్గా, కల్చరల్గా, ఇంటలెక్చువల్గా వాళ్ల తలలో పట్టిన బూజు ముందుగా శుభ్రం కావాలి. అందుకే ప్రత్యేకంగా యువత కోసం మేము ఇంటెలిజెన్స్ మేనిఫెస్ట్ని క్రియేట్ చేశాం. మీరు మమ్మల్ని అసలు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటి అని అడగవచ్చు. మా ప్రకారం ఇంటెలిజెన్స్ అంటే త్వరగా జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడం, స్మార్ట్గా ఆన్సర్ చేయడం కాదు. అది చాలా లిమిటెడ్ డెఫినిషన్. ఇటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ను త్వరలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుంది. ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మరింత గొప్ప నిర్వచనాన్ని కలిగి ఉంది. ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మా ప్రకారం 3 విధాలు. చెప్పాలంటే అవి మానవ శరీరంలో పరస్పర సంబంధం కలిగిన మెదడుల జాగృతిగా మేము చూస్తాము. మొదటి మెదడు గట్ బ్రెయిన్. ఇది సహజ స్వభావానికి, ఇన్స్టింక్ట్కి స్థానం. సేఫ్టీ, డేంజర్, రైట్, రాంగ్, ముందు వెనక ఏం జరుగుతుందో చాలా త్వరగా ఇది సెన్స్ చేస్తుంది. రెండవ మెదడు హార్ట్ బ్రెయిన్. ఇది ఇంట్యూజన్కి స్థానం. మీ సహజ స్వభావానికి తగినట్లుగా మీరు రైట్ చాయిసెస్ తీసుకోవడానికి ఇది మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తుంది. ఇది మీరు సరి అయిన మనుషులతో సరి అయిన బాంధవ్యాలు ఏర్పరచుకునేలా చేస్తుంది. మీ మూడవ మెదడు మీ యొక్క క్రేనియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది మీలో ఉన్న జీనియస్తో కనెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. మీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సమయంలో భూమిని కాపాడడానికి అవసరమైన పుట్టుకతో వచ్చిన తెలివితేటలు ఉన్నాయి. మీ క్రేనియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చెలించకుండా స్థిరమైన ఏకాగ్రతగా, వేగంగా అర్థం చేసుకోవడంలాగా, సులువుగా జ్ఞాపకం తెచ్చుకునేలా, చిన్నాభిన్నమైన ఆలోచనలను ఒకే త్రోవకు తెచ్చే క్రియేటివిటీ, ఇలా కొత్త విషయాలను కనుగోవడంలా ప్రకటమవుతుంది. ఈ 3 రకాల ఇంటెలిజెన్స్ మీలో అవేకన్ అయినప్పుడు క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా డివైన్ మ్యాట్రిక్స్తో ఏకం మీరవుతారు. కృష్ణాజీ, నేను మీతో సంభాషించేటప్పుడు మీలో నాటుకుని ఉన్న కొన్ని తప్పైన అభిప్రాయాలను తొలగించి మిమ్మల్ని శాస్త్రీయ జ్ఞానము, దైవిక ప్రక్రియల్లోకి తీసుకుని వెళ్తాం. ఇది మేల్కోవడానికి సమయం. ఇది పైకి లేవవలసిన సమయం. ఏకం ఉపాఖ్యానాల అనుభవ భాగంలో పరివర్తన అనుభవాలు, దైవానుభవాలు, అద్భుతాలు కలిగిన వారి నిజ జీవిత కథలను మీకు అందిస్తున్నాము. వారు కూడా దైనందిన జీవితంలో మనలాంటి వారే. శ్రద్ధతో వినండి. నా పేరు భావేష్.
నేను ఏకంలో WYCM కోర్సులలో పాల్గొన్నాను. ఈ జర్నీ చాలా అమేజింగ్గా, ఎన్లైటింగ్గా అనిపించింది. నేను బ్యూటిఫుల్ స్టేట్లో ఉండగలుగుతున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ అయితే చాలా సింపుల్ మెడిటేషన్ అయినా సెరెన్ మైండ్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఈజీగా బయటపడగలుగుతున్నాను. ఈ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని నాకు ఇచ్చిన శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీలకు, ఏకంలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. జనరల్గా నా లైఫ్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను చాలా కామ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్తో వాటిని సాల్వ్ చేసుకొని రెక్టిఫై చేసుకోగలుగుతున్నాను. నాలో చాలా పీస్ ఉండటం వలన ప్రాబ్లమ్ని ట్యాకిల్ చేయగలుగుతున్నాను. నేను కొన్నిసార్లు స్ట్రెస్ అవుతాను, కానీ దాని నుండి ఈజీగా బయటపడి బ్యూటిఫుల్ స్టేట్కి రాగలుగుతున్నాను. అలాగే నా ఇంటెలిజెన్స్ కూడా పెరిగింది. నేను ముందు కంటే క్విక్గా ఆలోచించగలుగుతున్నాను. ఏదైనా గ్రాస్ప్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. చాలా తొందరగా గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతున్నాను. రోజు రోజుకి నా సెరిబ్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతోంది. ఏకంలో చేసే ప్రతి మెడిటేషన్ చాలా అమేజింగ్. నేను ఎంత ఎక్కువ మెడిటేషన్స్ చేస్తానో అంత బాగుంటున్నాను. మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తున్నాయి. అంటే నేను నా ఫిజికల్ బాడీని, నా నర్వస్ సిస్టమ్ని, మిగిలిన పార్ట్స్ అన్నిటినీ ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నాను. ఇలా నార్మల్గా ఎప్పుడూ ఫీల్ అవ్వలేము. అలాగే చాలా సింక్రోనాసిటీస్, అంటే నేను ఏది అనుకుంటానో అది జరిగిపోతుంది. నా థాట్స్, స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ వలన నా రియాలిటీని నేను షేప్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. నాకు జరిగిన ప్రయాణం, సింక్రోనాసిటీస్ అద్భుతమైనవి. ఈ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని నాకు కలిగించిన శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ, ఏకంలో నా ఫ్యాకల్టీస్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.